مثل ما نواه أهلنا وأسلافنا وأشياخنا وعلماءنا وأئمتنا وأساتذتنا خصوصا على ما نوى صاحب الجرومية. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم، وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، خصوصا لأبويا السيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حمد الكاف على هذه النية وكل نية صالحة وكل ما نوى على أسلافنا الصالحون، إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Siapa dulu yang mau setoran nih? Siapa yang hafal alamatul raf'i? Lirraf'i arba'u alamatin. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Fa apa yang pertama? Fa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fil ismil mufradi وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين. صحيح في موضعين في المثنى وأسماء الخمسة. وأما الواو وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. وأما الألف فتكون علامة الرفع في الأسماء في التثنية الأسماء الخاصة gitu ya. Kalau kalimatnya, Anda belum buka juga, coba. Ada yang sudah hafal, coba. Coba. Ini kita sama-sama belajar gitu ya. Kasih itu meja tuh. الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وأخوك وذو ملين. وأما الآلف فتكون علامة للرفع في تسمية الأسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تسمية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. Siapa yang hafal? Dani? Egi? Coba sekarang simak Nana ya. Babu alamatil i'rabi. Ya. Judul itu ya, babu alamatil i'rabi ya. Lirraf'i arba'u alamatin. Itu kalimatnya. Lirraf'i arba'u alamatin. Wahia, pakai wahia enggak? Langsung ya. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم
والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع langsung enggak pakai ya? Enggak pakai fi enggak ya? في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. صحيح. وأما الألف فتكون علامة للرفع في الاسم في التثنية الأسماء الخاصة. خاصة. في تثنية الأسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. صحيح tak? Sahih ya? Ada yang bisa? Ada yang mau nyoba? Yang sebelumnya hafal lagi? Jangan lupa nih ya. Kalau seandainya pun antum belum hafal, enggak apa sikit-sikit. Karena emang kemarin materinya baru isi mufrad. Baru alamat dhammah. Tanda dhammah kan? Tempat-tempat dhammahnya, tanda-tanda dhammahnya. Jadi boleh kalau misalnya yang mau setoran, ana setoran sedikit aja Beb hari ini Beb. Misalnya للرفع 4 علامات الضمة والواو والألف والنون فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. Boleh? Ada yang mau setoran itu? Tidak ada juga? Oh sudah, oke, depending semua itu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك عليم حكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ولا تستجاب لها نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas tanda-tanda harokat dhamma ketika dia menjadi rafa'. Wa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi 4 mawadhi'a. Lupa tadi kenapa tadi saya yang dihapus ya. Jadi ada 4 tempat khusus tanda yang berupa ad-dhammah. Ada 4 tempat khusus dia tandanya itu pakai dhammah. Lagi masih ingat ya, dhammah itu waw kecil di atas tuh ya. Baik dia tidak ada tanwinnya atau dengan tanwinnya sama saja ya. Jadi misalnya baik dia tandanya itu dia tanwin seperti misalnya Zaidun atau dia tidak ada tanwinnya misalnya Ar-rajulu ya. Karena
Yang jadi pembahasan tanda dhammahnya ini. Ya. Bukan yang dibahas tuh tanwinnya. Jadi bukan yang dibahas tanwin atau tanpa tanwinnya, tapi yang dibahas itu dhammahnya. Selagi akhirnya dhammah, berarti ini masuk kategori dia di rafa. Jadi selagi dia rafa, berarti tandanya dhammah. Misalnya tadi di 4 tempat tadi, hanya di 4 tempat saja dia. Ya. Jadi kalau disingkat tuh tanda dengan dhammah itu di 4 tempat. Pertama isim mufrad. Contohnya Jaa Zaidun. Jaa Zaidun, isim mufrad. Contoh yang kedua jamak taksir. Jamak taksir contohnya Jaa Rijalun. Yang ketiga jamak salim. Contohnya Ja'at Muslimatun. Yang terakhir fi'il mudhari' sahih akhir. Contohnya kemarin kita yajtahidu. Ya, nih. Yajtahidu fi'il mudhari'. Ini pelajaran kita kemarin. Nah, sebelum melanjutkan pelajaran berikutnya, pembahasan tanda berikutnya, karena nanti kita akan membahas tentang tanda selain dhammah, gantinya dhammah, yaitu waw, nanti alif, nanti yang namanya nun. Nah, sebelum kita membahas itu semua, kita harus tahu dulu isim mufrad itu apa, jamak taksir itu apa, jamak muannas salim itu apa, atau fi'il mudhari' sahih akhir itu apa, kalau seandainya ada waktu. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa isim mufrad itu apa. Coba Pak Imam, apa isim mufrad itu? Isim tunggal, kalimat tunggal. Ya, jelas kalau diartikan isim tunggal. Apa maksudnya? Saya ingat tak kau? Mana ingat lagi? Awaknya apa? Isim mufrad itu ma laisa mutsannan wala jam'an wala mulhaqan bihima. Wala minal asma'il khamsah. Bukan yang namanya mutsanna. Isim mufrad itu bukan mutsanna dia. Dia tidak bermakna dua. Wala majmu'an. Dia tidak bermakna ramai-ramai. 3 ke atas. Wala majmu'an. Atau yang dimaknai musanna atau jamak, nanti ada isim-isim mulhaq namanya. Tapi dia dikatakan bukan musanna, bukan jamak dia, tapi mulhaq bil musanna, mulhaq bil jam'i. Dan dia juga bukan masuk kategori asmaul khamsah. Nanti kita akan tahu bahwasanya asmaul khamsah itu walaupun dia menyatakan satu, misalnya contohnya abuka, satu kan, abuka, ayahmu, satu.
tapi dia bukan masuk kategori isim mufrad. Nanti berarti apa? Berarti tandanya berbeda. Beda dengan isim mufrad. Asmaul khamsah beda dengan isim mufrad. Nah, makanya bukan musanna, bukan menyatakan makna 2, bukan menyatakan makna 3 ke atas, dan juga bukan bagian dari asmaul khamsah. Itu namanya definisi isim mufrad. Ya. Kemarin contohnya banyak gitu, contohnya kan. Nah, ada pun yang kedua, jamak taksir. Taksir bukan taksir ya, taksir. Salah kita nulisnya itu. Pakai sin bukan pakai ta. Taksir. Pakai S saja, taksir. Karena pecah artinya. Jamak yang pecah. Apa jamak taksir ini? Definisinya kalau ditanya apa definisi jamak taksir? Ma dalla ala akthar min itsnaini aw itsnataini ma'a taghayyuri fi sighati mufradihi. Pakai bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Pengen ya? Hah? Indonesia aja? Wah, anda hebat. Kita tulis bahasa Arabnya dulu ya. Ma dalla ala aktsari. Ini ala aktsari, dibacanya aktsari. Min itsnaini aw itsnataini aw itsnataini ma'a taghayyuri fi sighati mufradihi fi sighati mufradihi mufradihi. Jamak taksir adalah yang menunjukkan makna lebih dari 2 dengan mengalami perubahan dalam bentuk mufradnya. Nanti kita jelaskan maksudnya dalam bentuk mufradnya itu apa. Itu definisinya. Oh, isim mufrad belum ya? Sorry. Kemarin ditulis dak ya? Isim mufradnya? Ini saya agak sedikit singkat nih, ismul mufrad nih. Maknanya nanti saya singkat saja. Definisinya saya tetap tulis semua, nanti maknanya saya ringkas biar lebih gampang nantinya. Ma laisa mutsannan ma
wala majmu'an wala mulhaqan bihima. Nah, ini nanti saya jelaskan nanti. Wala mulhaqan bihima wala min al-asma'il khamsah. Wala min al-asma'il khamsati. Isim mufrad, isim mufrad adalah yang menunjukkan yang bukan menunjukkan makna dua atau lebih dari dua, dalam arti banyak, dan juga bukan bagian dari asmaul khamsah. Nah, itu makanya saya tidak terjemahkan nanti. Makanya saya tak kasih tanda strip-strip itu nggak terjemahkan. Misalnya mulhaqan bitasniyah itu misalnya aswadain. Aswadain itu dua hitam, padahal bukan dua hitam itu. Aswadain itu korma sama air. Nah, jadi dia dikatakan musanna bukan, tapi dia mulhaq tandanya dengan musanna dia. Tandanya dia pakai alif sama ya, padahal dia maknanya bukan makna dua dia. Nah, seperti itu nanti. Biar nanti bingung nanti orang. Ya. Jamak taksir sudah. Ini perasaan sudah kita bahas waktu di pelajaran itu ya. Dulu usul asas ya, jamak taksir ya. Hah? Belum sempat ya. Tapi macam-macam sudah ya. Taghayyur bisyakal, taghayyur biziyadah, taghayyur bin naqs. Taghayyur bisyakal wan naqs. Wah, ada taghayyur fi syakal ma'a ziyadah, taghayyur fi syakal ma'a ziyadah wan naqs jami'an. Banyak, ada 6. Jadi ada 6 perubahan dalam jamak taksir yang berubah dari sighah aslinya, sighah mufradnya. Kamu di sana. Nah, ini kita baca saja nih perubahannya tadi ya. Jadi jamak taksir itu jamak yang menunjukkan makna lebih dari 2. Berarti dia bukan musanna, bukan isim mufrad. Ya, berarti dia bukan musanna, bukan isim mufrad dia. Karena dia menunjukkan makna dari lebih dari 2, 3 ke atas. Ini 3 ke atas. Dengan apa? Dengan mengalami perubahan dalam bentuk mufradnya. Nah, bentuk mufradnya misalnya, contohnya yang tadi itu. Seperti ini. Baitun. Ya, baitun apa artinya baitun? Homes, ya. Rumah ya. Nah, ketika dijadikan, maknanya apa ini? Satu rumah.
Nah, seperti ini. Ini kan banyak rumah nih, perumahan nih. Buyutun. Berubah nggak dia? Berubah nggak dia perubahan? Dari harokatnya sudah berubah. Ya, berubah. Beda kalau seandainya saya contohkan seperti misalnya Arifun. Bisa kita maknakan nama orang Arif. Ya, Arif. Atau bisa kita maknakan mana aslinya apa? Orang yang mengetahui. Artinya apa? Satu orang mengetahui. Kalau kita katakan banyak orang yang mengetahui, kita tambah apa? Tambah wow saja. Berubah nggak? Mufradnya berubah nggak? Tidak merubah. Cuman ditambah. Arif sama. Tambah ya wow sama nun. Nah ini bukan kategori jamak taksir. Bukan katakan dari jamak taksir. Karena dia tidak pecah, dia tidak berubah. Sirah mufradnya tidak berubah. Dia A-nya tetap panjang. Ro-nya tetap kasroh. Ada fa-nya tetap. Tidak berubah dia. Nah ketika baitun menjadi buyutun berubah dia. Di sini ya-nya mati di sini ya-nya. Di sini dia berharokat. Tidak ada wow. Ada wow. Buyutun. Nah ini. Inilah dimaksud. Mengalami perubahan dalam bentuk mufradnya. Paham? Itu yang dimaksud. Dan mengalami perubahan dalam bentuk mufradnya. Asalnya mufradnya baitun. Jadi buyutun. Ya. Contoh yang lain misalnya kemarin tuh. Ya. Kitabun. Satu kitab. Kitabun satu kitab. Kita mau maknai dia menjadi lebih dari dua kitab. Lebih dari dua kitab. Bagaimana? Jadinya kutubun. Berubah nggak? Dia dari mufradnya kitabun menjadi kutubun. Perubahan nggak? Ada perubahan. Harokatnya dia berubah. Dari ki menjadi ku. Dari ta menjadi tu. Yang asalnya ada alif, dibuang alifnya. Nah ini yang dimaksud mengalami perubahan dalam bentuk mufradnya. Berbeda kalau arifun. Zaidun, zaiduna. Muhammadun, muhammaduna. Tidak berubah dia. Muslimun, muslimuna. Apalagi? Talibun, talibuna. Nah, tidak berubah dia. Tapi kalau namanya jamak taksir, dia berubah dari yang makna satunya tadi, isim mufradnya itu. Wadah jelas? Senyum lagi kau. Ada mau bertanya tentang isim mufrad sama jamak taksir? Kemarin sudah ditulis ya, contoh-contohnya sudah ditulis. Ada nih, masih ada contohnya. Kalau contohnya isim mufrad Zaidun, contohnya jamak taksir rijalun. Jamak muannas salim, contohnya muslimah nanti kita. Banyak. Nah, yang namanya perubahan tadi, perubahan bentuk mufradnya, ini ada 6 perubahan dia. Nah, ini tidak usah saya tulis ini, nanti biar kenal saja. Yang namanya perubahan mufrad, bentuk mufradnya itu nanti ada 6 perubahan dia. Perubahannya itu ada 6 macam. Pertama, dia hanya berubah harokatnya saja. Hanya berubah harokatnya saja. Dari susunan hurufnya, tidak berubah sama sekali.
Dari segi hurufnya tidak berubah sama sekali, tidak ada perubahan. Tapi dari segi syakl, harokat dia berubah. Contohnya apa? Contohnya apa? Jamak taksir. Jadi yang hanya berubahnya cuma harokatnya saja. Kalau ini kan ada perubahan macam-macam tuh. Nah ini dia tuh bentuknya tidak berubah. Tapi harokatnya berubah. Ketika harokatnya berubah jadi maknanya beda. Asalnya makna satu jadi maknanya banyak. Siapa yang bisa kasih contoh? Mana? Oh berubah. Enggak. Itu berubah. Ini harokatnya saja. Tulisnya tidak berubah. Ini berubah. Rojulun. Siapa yang bisa kasih contoh? Makanya antum minimal hafalin mufradat. Ya, dari sekarang hafalin dong mufradat. Sikit-sikit mufradat. 1, 2, minimal itu. Dari Tobashiru. Apa Tobashiru? Tobashiru apa Tobashiru? Papan tulis ya. Penghapus katanya. Tobashir apa Tobashir? Papan tulis. Papan tulis. Sabur oton. Apa Tobashir? Tobashir itu sudah nggak tenar lagi sekarang. Nggak ada lagi pakai Tobashir. Apa? Hah? Nah, kapur tulis Tobashir. Ya, minimal tahu mufradat tuh. Apa contohnya? Contohnya lion. Apa lion? Singa. Kok pesawat? Maklum enggak pernah naik ya, naik pesawat sian. Iya, kesian betul. Hampir ke mimpi-mimpi dia. Dari guys pesawat. Asadun. Kita lihat ya, hurufnya. A, alif atau hamzah, sin, dal. Asadun. Harokatnya fathah, fathah. Asadun. Nah, ketika kita jadikan jamak, berubah dia jadi. Asalnya asa jadi usudun. Usudun. Enggak. Bukan su. Ini malah dia jadi sukun. Usdun. Asadun, usdun. Berubah nggak hurufnya? Hurufnya nggak berubah, nggak ada berubahnya. Harokatnya berubah, betul. Ya. Ya. Asadun singa, satu singa. Tapi kalau usdun beberapa singa, 2 ke atas. 3 ke atas tuh. 3 usdun. Itu contoh. Nah, misalnya kalau ini lion. Kalau harimau apa? Bahasa Arab, bro. Kolamun berubah nanti dia. Nanti dia jamaknya berubah, dia ada perubahannya. Namirun. Namirun. Ini mim ya. Nah, namirun. Harimau. Ketika dijadikan jamak sama kayak ini. Numurun. 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 Singa apa harimau. Singa. Makanya katanya fa inna hurufal mufradi wal jam'i fi hadainil mithalaini muttahidah. Karena huruf-huruf yang ada di mufrad, yang ada di jamak, mufrad, jamak, fi hadainil mithalain, di 2 contoh ini sama. Benar enggak sama enggak hurufnya? Nun, mim, ro, dah itu aja, enggak ada lagi. Nun, mim, ro. Makanya di sini hanya taghayyuru bisyakli laisa ghair. Hanya perubahan syakl saja. Ini termasuk kategori jamak taksir. Berubah dia. Harokatnya kan berubah dia. Beda dengan tadi arif tadi. Dia tidak berubah dia. Panjang pendeknya tetap enggak berubah. Hanya ditambah.
Ada lagi taghayyuru bin naqsi laisa ghair. Taghayyuru bin naqsi laisa ghair. Apa maksudnya? Perubahannya itu dia hanya dikurangi, dah, tok. Hanya dikurangi saja. Dikurangi, asalnya dia 4 huruf jadi 3 huruf. Asalnya 4 huruf jadi 3 huruf. Contohnya tuhmatun. Tuhmatun. Persangkaan. Tuhmatun. Tuhmah. Makanya kata Sayyidina Ali, jangan kita menjerumuskan diri kita ini untuk disangkakan orang lain. Artinya jangan menjadi penyebab orang berprasangka buruk sama kita. Kalau seandainya kita yang menjadi penyebab prasangka buruk, maka jangan nyalahin orang lain. Jangan nyari orang lain. Contohnya kalau seandainya ini perempuan tidak pernah jaga auratnya. Keluar malamnya tidak ada aturannya. Jangan salahkan orang lain kalau orang lain itu menyangka ini perempuan tidak baik-baik. Jangan salahkan dirinya. Yang menjerumuskan dirinya sendiri, orang punya prasangka buruk sama dia. Auratnya kemana-mana tuh. Fried chicken macam-macam tuh kan. Ada KFC-nya, ada CFC-nya. Kelihatan semua paha-paha itu kan. Itu dadanya macam. Mau pilih dada, mau pilih paha kan. Itu. Kelihatan semua. Terus dia keluarnya ada aturannya. Nah, orang menyangka dirinya itu perempuan jelek, jangan salah. Jangan nyalakan orang lain. Jangan nyalakan bahwasanya dia ini perempuan nakal segala macam. Wah, nakal itu bukan dari segi pakaian, dari segi akhlaknya. Tidak bisa. Orang sudah menilai. Jangan salahkan orang lain, salahkan dirimu. Kenapa orang punya prasangka seperti itu? Karena gara-gara cara pakaianmu sendiri tidak menunjukkan bahwasanya kamu itu bukan perempuan baik. Itu contohnya. Tuhmatun. Masalah kita bukan itu, ini. Masalah kita ini. Nah, tuhmatun, satu sangkaan. Tapi kalau kita mau mengatakan prasangka, tuduhan, jadi namanya tuhamun. Tuhamun. Ini tuhamatun. Berarti dia hilang ya. Hilang. Tuhamun. Jadi persangkaan, tuduhan. Ini contoh, dia hanya dikurangi saja. Harokatnya tidak berubah juga. Tuhamatun, tuhamun. Tukhamatun, tukhamun. Katanya. Tukhamah ini disebutkan sakit perut kata di sini. Tukhamatun, sakit perut. Kalau tuhamun ini persangkaan. Fa'anta katanya. Contoh ini, fa'anta engkau tajidul jamu' qad nuqisa harfan. Yang namanya jamak ini sudah dikurangi satu huruf. Asalnya ta hilang nih, tak deh. Fi hadhil kalimat wahiyat ta wa baqil huruf ala haliha fil mufrad. Sedangkan hurufnya tidak berubah sama sekali dalam keadaan mufradnya. Ketika dia mufrad, tuhamatun. Nah, cuman hanya dibuang dia, taknya tuhamun jadinya. Tuh. Ini kalau seandainya perubahan hanya dikurangi saja. Yang ketiga, taghayyuru biziyadah laisa ghair. Perubahannya itu ditambahi. Hanya ditambah saja. Asalnya 3 jadi 4. 4 huruf. Sin wun. Sin wun. Di sini contohnya di sini ditambah sin wun, sin wanun. Nah, ditambah itu. Kan asalnya sin wun. Nah, sin wun. Ditambah dia jadi sin ketika jamak. Sin wani. Nah, ini beda nih. Ini bukan musanna ini. Ini jamak maknanya.
Jadi jangan kejebak. Ya, jangan kejebak ini nanti. Ini Beb, nanti dulu Beb. Ini kan alif nih ada. Nah, ini. Sinwan, makanya tandanya dia dhammah. Sinwun, sinwanun. Sinwun, sinwanun. Bukan apa namanya sinwani. Sinwun. Apa maknanya sinwun nih? Saudara sekandung. Sinwun itu saudara sekandung. Sinwun, sinwanun. Jadi kalau seandainya dia dijadikan musanna, sinwanani. Sinwani. Sama ya, sinwani juga ya. Sinwani, sinwaini. Sinwanun wa ghairu sinwanin. Ini contohnya taghayyuru biziyadah laisa ghair. Berarti nanti dia sama berarti ketika jamaknya. Bedanya nanti tandanya. Kalau seandainya dia dua saudara, berarti nanti tandanya sinwani, bukan sinwanun. Ketika dia nasab sinwaini. Ketika nasab. Kalau ketika nasab, kalau jamak bukan sinwaini, tapi sinwana. Sinwanan. Ada. Taghayyuru fi syakli ma'an naqsi, yang keempat. Ini yang ketiga nih. Yang keempat, perubahan dalam bentuk dan dikurangi. Bentuknya sudah berubah, harokatnya sudah berubah. Harokatnya sudah berubah dan juga dikurangi hurufnya. Ini rijal kitabun, kutubun. Ini dikurangi dia. Harokatnya juga berubah. Kitabun jadi kutubun. Sarirun, sururun. Abyadu, bidun. Nah, itu. Taghayyurun fi syakli ma'a ziyadah. Perubahan dalam harakat dan juga ditambah hurufnya. Kalau tadi dikurangi, ini ditambah. Sababun, asbabun, batalun, abtalun, sab'un, siba'un. Ini ditambah. Ya. Yang keenam, taghayyuru fi syakli ma'a ziyadah wan naqsi jami'an. Perubahannya tadi dalam bentuk, kadang ditambahi dan juga dikurangi. Semuanya tuh, kumpul semua tuh. Perubahan, dikurangi, ada yang ditambahi, sudah dikurangi ditambahi. Contohnya di sini karimun. Karimun, nah, ketika satu orang dermawan, karimun satu orang dermawan. Ketika banyak orang dermawan, kurama'u. Kurama'u. Pertama dia harokatnya berubah. Terus ada yang dibuang, apa yang dibuang? Ya. Karimun. Ya-nya dibuang, karimun. Langsung dia kurama'u. Tapi ditambah. Setelah dia dibuang hurufnya tadi, ditambah lagi kurama'u. Ini tambah alif sama hamzah. Nah, itu secara singkat saja yang namanya perubahan-perubahan tuh. Walaupun agak pusing kalian, biarkan kalian pusing. Next, kita lanjut. Wa amma jamak muannas salim. Oh, belum ya jamak muannas salim ya. Oh, jamak muannas salim pula belum. Wa amma jam'ul muannats salimi. Nah, kalau tadi nih jamak muannas salim. Berarti ini pelan betul berarti kita bahas temanya ya, pembahasannya. Wa amma jam'ul muannats salim ma dalla ala akthar min itsnain. Ma dalla ala aktsari min itsnatain. Hampir sama dengan jamak taksir. Dalam segi maknanya. Sama-sama menunjukkan lebih dari dua. Sama-sama tuh. Sama seperti jamak taksir. Sama-sama menunjukkan lebih dari dua. Maknanya lebih dari dua. Ma dalla ala aktsar min itsnataini. Bedanya apa? Bedanya kalau ini ma'a taghayyuri fi sighati mufradihi, dengan apa? Dengan adanya perubahan ketika mufradnya. Tapi kalau jamak muannas salim enggak. Ma dalla ala aktsar min itsnatain bi ziyadati alifin wa ta'i. Bi ziyadatil alifi wa ta'i, ditambah alif dan ta. Hanya ditambah alif dan ta. Dia menunjukkan makna lebih dari dua. Dengan apa? Dengan ditambahi alif dan ta. Itu jamak muannas salim. Bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih.
Sudah nyatet semua nih. Jawab mana Salim ya? ما دل على أكثر من ini titik berbeda nih, jangan sama nih. Ini pertama sini. Ini. ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره. Ini ra nih, ra yang kecil nih. Biziadati alifin wa ta'in fi akhirih. Menunjukkan makna lebih dari dua. Aksar min ini lebih dari dua. Dengan ditambah alif dan ta di akhirnya, di penghujungnya. Contoh ini. Muslimun, muslimatun. Nah, ini alif ta'nya. Nah. Itu jamak muannas salim. Contohnya Zainabat, Fatimat, Hammamat. Apa lagi? Apa lagi? Talibat. Apa lagi? Apa lagi? Fatayat. Mentang-mentang NU dia nih. Apa lagi? Mukminat. Banyak. Mukminina wal mukminat wal muslimina wal muslimin at-tayyibuna lit-tayyibat wal khabithuna lil khabithat. Nah itu. Jadi kalau sana khabithat, oh berarti ini banyak nih perempuan banyak nih. Nah itu. Lihat ada tandanya. Oh alif ta. Jadi alif ta'nya pasti seperti ini, bukan tak marbuto ya. Bukan tak marbuto. Kalau tak marbuto bukan berarti dia. Jadi alif sama tak tak tasniyah namanya. Tak apa? Tak taknis. Apa? Bukan tak taknis. Tak apa namanya ini? Namakannya. Tak apa? Tak taknis ya? Nah, tak taknis. Bukan dengan tak marbutoh. Tak marbutoh itu bulat. Ini Fatimat itu. Alamat. Alamatun, alamat. Sudah ya? Mau lanjut nggak nih? Mau lanjut nggak nih? Ini pembahasan kemarin, masih pembahasan kemarin ini, belum selesai kita. Nih. Ad-dhammatu al-ism mufrad ja'a al-ghulamu. Alamatul raf jamak taksir ja'a al-ulama'u. Jamak muannas salim ja'atil muslimatu. Fi'l mudhari' lam yattasil bi akhirih yu'minu. Nah, itu lihat tuh tandanya yang dimerahin sama dia tuh. Kelihatan enggak tuh? Yang dimerahin. Mata itu rabun, yang lain dia. Kelihatan enggak kayak gini? Yang ini nih. Nih. Nah, mu, tu, nu. Nah itu. Makanya dia pakai apa? Tandanya alamat rafa' ad-dhamma. Ad-dhamma itu alamat raf'i. Tuh. Ya. Ada pertanyaan? Nanti kita baru masuk ke tanda yang kedua. Ini sudah gampang nih, yajtahidu fi'il mudhari' sahih akhir. Artinya sahih, dia benar. Akhirnya benar, tidak berubah. Ya, ya'kulu, yashrabu, yanzuru, ya apa lagi, yafrahu, ada semua. Sahih akhir, tidak ada tambahan. Jadi enggak ada tambahan sama sekali. Tidak ada tambahannya sama sekali dia. Hah? Makna cuman makna satu dia. Satu orang yang bersungguh-sungguh.
yaksulu, yadhaku, yaskutu. Nah itu. Tu. Nah ini. Inilah tanda rafa'nya. Nah, ada pertanyaan? Sudah jam 5 lebih 15.